پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید ناظرین. میں ہوں عامر احمد خان اور حسب معمول میرے ساتھ ہی مزمل سہروردی اور عنبر رحیم شمسی بھی موجود ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر بلے کے نشان سے محروم ہو گئی. پہلے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو مسترد کرتے ہوئے بلے کا نشان سے لے لیا، جس کے خلاف وہ پشاور ہائی کورٹ گئے تو وہاں سے ان کو ایک اسٹے آرڈر ملا اور عدالت نے ان سے کہا کہ جب تک مکمل فیصلہ نہیں آتا بلے کا نشان آپ سمجھیں کہ واپس آپ کے پاس آیا. آج پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی اور ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا گیا. اب ظاہر ہے کل تک جو پارٹی بات کر رہی تھی کہ جی ان کو پشاور ہائی کورٹ سے انصاف ملا ہے، آج شاید ان کا رد عمل اس سے مختلف ہو. لیکن ہمارے تجزیہ کاروں کا رد عمل کیا ہے؟ مزمل آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں عامر صاحب ہمارے یہاں کے کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں، کچھ سانو بھی مرندہ شوق ہیں، دوسروں بھی ڈرامہ اوکھیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ تحریک انصاف کے لیے رائے اوکھی ہیں، یہ بات تو ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ انہوں نے مرندہ شوق بھی ہے. میرا مطلب ہے کچھ لیگل ان سے غلطیاں ہیں قانونی لڑائی میں. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے وہ سنگل بینچ والے جج صاحب الیکشن کمیشن کو سن کر فیصلہ کرتے تو وہ مضبوط فیصلہ ہوتا، اور وہ الیکشن کو نوٹس کرتے 2 دن بعد سن لیتے یا تب ڈی بی بن جاتی. تو شاید جو جلدی میں لیا گیا انصاف ہے، ہیسٹی انصاف جو ہے، جو ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر ملے وہ انصاف نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ جو انصاف ان کو ملا ان کے مطابق جو انہیں بلے کا نشان ملا اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں تھے، اور آج جب قانونی تقاضے پورے ہوئے تو وہ واپس چلا گیا. پر بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انہیں اتنی اب ایک بہت ہی شفاف طریقے سے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی 15 منٹ میں کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اکبر ایس بابر صاحب لڑنا چاہتے تھے، لڑنے دیتے. کیا ان کی یہ رائے تھی کہ تحریک انصاف کی اکثریت جو ہے وہ اکبر ایس بابر کو ووٹ ڈال دے گی؟ میں یہ نہیں مانتا. اگر وہ اکبر ایس بابر کے کاغذات جمع ہو کر وہاں پر پراپر شفاف الیکشن کرا دیتے جس کو پورا میڈیا دیکھتا، میں اور آپ دیکھتے، ووٹنگ ہوتی، پولنگ ہوتی، اور بیرسٹر گوہر صاحب جیت جاتے، تو شاید آج میں اور آپ یہ کہتے کہ یار انہوں نے اتنے شفاف الیکشن کرائے ہیں، الیکشن کمیشن کیوں ان کو کر رہا ہے؟ پر جب میں اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفاف الیکشن نہیں تھے، اور اس کا دفاع تحریک انصاف یہ پیش کرتی ہے کہ جی باقیوں نے بھی ایسے کرائے ہیں، باقیوں نے غلط کرائے ہیں، لہذا ہمارے بھی غلط قبول کر لیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ٹھیک کرائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی بھی انہوں نے بھی غلط کرائے تھے، ان کے قبول ہو گئے، ہمارے بھی غلط قبول کر لیں، بھی آپ ٹھیک کرائیں. آپ تک یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی کہے جی فلاں چور چھپ گیا تو میری چوری بھی جائز قرار دے دی ہے. آپ نے اپنی چوری کا جواب دینا، جب ان کی باری آئے گی وہ اپنی چوری کا حساب دے دیں گے. آپ نے شفاف الیکشن نہیں کرائے، پھر آپ نے اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا. سب نے سوال کیا وائی پشاور ہائی کورٹ. پھر وہ جج صاحب پر سوال ہوا کہ وائی دس جج صاحب، ان کی فیملی جب لڑ رہی ہے پی ٹی آئی سے، وہ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، انہیں کیس نہیں سننا چاہیے تھا. میں نے کہا نا کچھ اونج بھی راما اوکھیا نے، کچھ سانو مرندہ شوق ہے. تو یہ جو مرنے کا شوق ہے نا طریقوں کا، تو اس نے تحریک انصاف کو ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں سے بچنے کے امکانات اب مجھے کم نظر آ رہے ہیں بلے کے. اب اگر وہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کرتے ہیں تو 9 تاریخ کو وہاں ویسے ہیئرنگ ہے، سپریم کورٹ کہے گا نیچے ڈیسائیڈ کرائیں، کتنے میں الیکشن ہو جائے گا بغیر بلے کے، مجھے لگتا ہے. تو پور لیگل ایڈوائس اور ہسٹری جو جسٹس نے انہیں اس جگہ پہنچا دیا. رائٹ. عنبر، آپ کا پرسپیکٹو کہ یہ رستے مشکل ہیں یا سانو مرندہ شوق بھی؟ نہیں، یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی کسی طریقے سے، اور اس میں ٹیکنیکلٹیز تو اس میں شامل ضرور ہیں. سنگل بینچ تھا، یہاں ابھی میں سن رہی تھی ایک طرف علی ظفر صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب، پھر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں گوہر علی خان صاحب، وہاں کیونکہ ان کو سرپرائز ملا ہے جو اس فیصلے کی وجہ سے حکم امتناعی کو واپس لے لیا گیا ہے ان کے بلے کے نشان کے حوالے سے. اب ان کو یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ براہ راست جائے یا پھر
डिविजनल बेंच जो 9 जनवरी को उसकी सुनना है, जो नेक्स्ट इसकी हियरिंग होगी, उसका इंतज़ार करना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे याद दिलाना चाहती हूँ कि इसका मसला क्या हो जाता है। मसला यही हो जाता है जब मुख्तलिफ दायरा-ए-कार आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको अपना सियासी मकसद हासिल करना हो। ये जो पंजाब असेंबली जो तहलील की थी, आपको याद होगा इसी साल, पिछले साल, अब तो पिछला साल हो गया है, पिछले साल के शुरू में जब असेंबलियाँ तहलील की थी और एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप कर दिया था, तो जस्टिस अतहर मिनिल्ला का एक इख्तलाफी नोट आया था इसके हवाले से, और उनका ये कहना था कि मसला यही है कि मुख्तलिफ अदालतों के पास जाते हैं ताकि अपने मर्जी का फैसला आए, और फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि एक हाई कोर्ट, एक जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी दायरा-ए-कार होता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दायरा-ए-कार होता है, वो ओवरलैप होता है और ये मैस कन्फ्यूजन होती है। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान उनके लिए कितना अहम है, और ये बार बार नज़र आता है उनके बयानात से, उनके जो इस वक्त चेयरमैन हैं गौहर अली खान साहब, उनके बयानात के हवाले से, और फिर हर वक्त उनकी ज़ाहिर लीगल स्ट्रैटेजी अडेप्ट भी करनी होती है। तो उनको इस वक्त ये नहीं वाज़ेह है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर आए रास्त जाएंगे और फिर उसी मसले में फंस जाएंगे ज्यूरिसडिक्शंस के ओवरलैप के हवाले से, या इस हवाले से वो फिर इंतज़ार करेंगे डिविजनल बेंच का। लेकिन आखिर में मैं कहूँगी कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चाहे वो डिविजनल बेंच का ही इंतज़ार कर लें, अब फिर ऐसा हो रहा है कि जो ये सियासी तनाज़ात हैं वो आप कोर्ट्स में, अदालतों में फेंक रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एक इंडिपेंडेंस भी है वो फिर अंडरमाइन भी होती है। आप इत्तेफाक करें ना करें, ये बिल्कुल उनका हक है कि वो हाई कोर्ट में अपील करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उनके लिए वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि 13 जनवरी तक इलेक्शन सिंबल का उनका फैसला होना है। राइट मैंने बहुत अंबर देखी है सियासत। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला कर दिया। मुझे सही तरह से उनकी बात मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है वो यही कि तहरीक इंसाफ शायद कल ही सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने की कोशिश करे। लेकिन अंबर, मैंने जितनी भी सियासत देखी है पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि जैसे सोने के बारे में कहा जाता है कि वो आग में जलकर कुंदन होता है, उसी तरह से सियासत भी जितनी मुश्किलात से गुजरती है उतनी ही मजबूत होती है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये मुश्किल जो उन्होंने इससे कतई नज़र के वो खुद बनाई है उन्होंने, या उनके लिए बनाई जा रही है ये मुश्किल, इस मुश्किल से गुजरने में उनका बहुत भला भी हो सकता है। इंतखाबी निशान ना तो किसी की सियासत का आगाज़ होता है, ना ही किसी की सियासत का अंजाम होता है। सो अगर वो चाहे और उसका सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहे तो मेरा ख्याल है कि इससे उसको आने वाले वक्तों में उसकी जड़ें और ज़्यादा मजबूत होंगी, पाकिस्तानी माशरे में उसकी सियासत की जड़ें ज़्यादा मजबूत होंगी। लेकिन अगर शिकायत, रोना धोना, इल्ज़ाम तराशी यही उनकी सियासत अब यहाँ से आगे रही तो मेरा ख्याल है वो बाकियों से ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे होंगे। लेकिन कानून से हट के ये थोड़ा सा वक्त जो हमारे पास सेगमेंट का बचा है, मुज़म्मिल, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना अहम, अंबर ने भी कहा बहुत ही अहम है बल्ले का निशान उनके लिए, तो आखिर कितना अहम निशान होता है? माजी में हमने देखा तीर और तलवार और हल को जब उन्होंने निशानात की फहरिस्त से हटा दिया गया 1988 के इलेक्शन में, तो दो बड़ी जमात जिनके दरमियान मुकाबला था, उस वक्त दो ही जमातें होती थी, उन्होंने नए नए इंतखाबी निशानात लेकर बड़ी कामयाबी से मुकाबला कर दिया था। तो इन इंतखाबात में कितना अहम है बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के? लेकिन बल्ले का निशान ना हो, उन्हें कोई और निशान मिल जाए, पर निशान तो होना होगा। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं करते तो फिर उनको कोई भी निशान नहीं मिलेगा। आप ये समझें, सवाल ये नहीं है कि बल्ले की जगह गेंद मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, तलवार मिल जाएगी, घोड़ा मिल जाएगा, कुर्सी मिल जाएगी, ये सवाल नहीं है। एक निशान तो एक सियासी जमात को चाहिए ना इलेक्शन लड़ने के लिए, कि वो अपने टिकट जिनको दे उनको वो निशान मिल जाए। अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कबूल नहीं होते तो फिर उनको एज पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन में डीनोटिफाई देंगे और कोई निशान नहीं मिलेगा। फिर हर हल्के में कोई भी 4-5 लोग कह रहे होंगे कि हम तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता हैं, कोई भी नहीं कह रहा होगा। किसी जगह किसी का घोड़ी निशान होगा, किसी जगह कुर्सी होगा, किसी जगह मटका होगा, किसी जगह कुछ होगा। इस यूनिफॉर्मिटी पीटीआई के लिए खत्म हो जाएगी। इस तनाजुर में एक निशान होना अहम है। मैं ये नहीं समझता कि बल्ला अहम, नया निशान है वो बहुत जल्दी वो वायरल हो जाएगा। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि लोगों को पता नहीं लगेगा। सवाल है कि अगर उनको कोई भी निशान ना मिला
اور بغیر نشان کے ان کو الیکشن میں جانا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ جو مجھے نظر آتا ہے نہیں بالکل ویری ویلڈ پوائنٹ. امبر کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ نقطہ تو وہ ضرور ایجیٹیٹ کریں گے سپریم کورٹ کے اندر, اور کیا آپ کا خیال ہے کہ اس وقت ممکن ہوگا ان حالات کے اندر کسی بھی عدالت کے لیے ایسا فیصلہ دینا جو کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے ہی محروم کر سکے, خواہ وہ نشان بلے کا ہو یا کسی اور چیز؟ دیکھیں اب ظاہر ہے سپریم کورٹ اس پہ کیا کہتی ہے, میں اس پہ پریڈکشن تو نہیں کر سکتی, لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ اس سے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کے پاس اپنا کوئی نشان ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب انتخابات ہو چکے ہوں گے اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار جیت جائیں گے تو اٹس این اوپن فیلڈ, یعنی کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں کے ساتھ افیلیٹ ہو سکتے ہیں الیکشن کے بعد, یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ کا بھی آپ ایک دروازہ کھول رہے ہیں. رائٹ. تو جو اس کے اندر بنیادی ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے, جس کی مزمل نے بھی اس کی بات کی تھی, کہ یہ پارٹی کے لیے پھر سینٹرل کیمپین جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جائے گی کسی ایک نشان کے بغیر, کیونکہ اگر انہوں نے 266 قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور 266 جو ہیں وہ فرق انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں, یا ان میں سے کچھ ایک گروہ کا کوئی ایک ہی نشان مل گیا ملک کے مختلف حصوں میں اور باقیوں کا وہ مختلف ہوا, تو مزمل عدالتوں میں ابھی تک جو ہوتا رہا ہے, خاص طور پہ سیاسی معاملوں کو جس طرح سے عدالتوں کے اندر لے جایا جاتا ہے اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کا کوئی حل پیش کریں, تو تحریک انصاف کے لیے ایک انتخابی نشان کا معاملہ جو ہے, آپ کا خیال ہے اس کا حل نکل سکتا ہے عدالتوں سے؟ ابھی بھی وقت ہے اس کا؟ عدالتوں کو سیاسی معاملات کے سیاسی حل نہیں نکالنے, عدالتوں کو معاملات کے قانونی حل نکالنے اور وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ان کا حل نکالنا. میں یہ توقع نہیں کرتا کہ عدالت یہ سوچے اور سمجھے گی کہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کو نشان دینا بہت ضروری ہے, نہ دیا گیا تو نقصان ہو جائے گا. عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ قانون کے مطابق نشان دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. ہم عدالتوں سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ سیاسی مقدمات کے سیاسی فیصلے اور سیاسی حل ہمیں انہیں قانونی اور آئینی حل بتا دیں. اگر انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ہے اور بلے کا نشان نہیں بنتا ہے, پارٹی کا کوئی نشان نہیں بنتا ہے, تو کون سی عدالت دے سکتی ہے؟ کوئی عدالت نہیں دے سکتی. اگر کوئی عدالت قانون سے ہٹ کر کوئی کام کرے گی تو وہ غیر قانونی کام ہوگا, وہ پھر عدالتی سہولت کاری ہوگی. لہٰذا سوال یہی ہے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے مطابق, تو پھر آپ کو صحیح انٹرا پارٹی الیکشن کرانا تھا, جو آپ نہیں کرا سکے. اس کے بعد آپ عدالت سے سہولت کاری مانگ رہے ہیں کہ چونکہ میں ایک مقبول لیڈر ہوں, میں غیر مقبول ہوں, میں بڑی سیاسی جماعت ہوں, لہٰذا مجھے قانون میں رعایت دے دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سپریم کورٹ کا ہم موڈ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی قانونی رعایت, وہ آج بھی دیکھیں ان کی پٹیشن پر قانونی سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت میں آ کر سیاست نہ کریں, ڈونٹ پلے ود دی کورٹس, یہاں پہ آپ آ کر قانون اور آئین کی بات کریں, اور قانون اور آئین کے تناظر میں تحریک انصاف کا کیس کمزور نظر آتا ہے. رائٹ. تو یہ بڑا ٹرکی سوال ہو سکتا ہے امبر عدالتوں کے سامنے بھی, کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا اپنا اصرار کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر پہلے بھی 22 دسمبر کو بھی انہوں نے ایک حکم جاری کیا, آج اسی سلسلے میں ایک کنٹیمپٹ پٹیشن کے اوپر بھی ہم نے کارروائی دیکھی ہے, جس کے بعد انہوں نے دوبارہ نوٹسز جاری کیے مختلف فریقین کو. صاف اور شفاف الیکشن کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا بہت زور ہے, اور صاف اور شفاف الیکشن کے اوپر ایک بہت گہرے کالے سیاہ بادل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان یا اس پارٹی کو کوئی ایک انتخابی نشان ملنے کے معاملے پر آ کر چھا گئے ہیں. تو کیا یہ عدالتوں کے لیے بہت مشکل اور ٹف سچویشن نہیں ہے کہ وہ صرف قانون کو مد نظر رکھیں, یا وہ اوور آل آبجیکٹو جو کہ صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا ہے اس کو نظر میں؟ بہت اچھا سوال ہے عامر صاحب, اور میں سوچ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی دلیل کیا ہے کہ اگر ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے گا تو ان کے ووٹر ڈس انفرینچائز ہو جائیں گے. ایک طرف سے آپ دیکھیں تو اس دلیل میں کچھ وزن ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو بلے کا نشان ہے یہ سمبلائز کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور دہائیوں سے کر رہا ہے, اور ووٹر اگر
उम्मीदवार ना जानता हो, लेकिन बल्ले का निशान तो कम से कम जानता हो। और क्योंकि उनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, तो उनको इन्हिसार करना पड़ा है बल्ले के निशान पर, शायद ऐसे ऐसे जहाँ तक मेरी इसमें समझ है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि ये बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, उनका वोटर वोट नहीं डाल सकता। तो ये मेरे ख्याल में सवाल अदालतों के पास होगा, जहाँ तक आप disenfranchisement of a political party and its voters, लेकिन does this apply to all political parties, ये एक सवाल है। मैं नहीं समझती कि ये सवाल जायज़ है। कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि जो बहुत खतरा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी लगा दी जाएगी, शुक्र हम कर रहे हैं कि वो तो नहीं हो रहा। लेकिन ये तो देखना है कि जाहिर है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपके अपने आइन के मुताबिक नहीं हुए, और उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आज़ाद इदारा है जिसकी अपनी एक साख्त भी है, उसने ये फैसला ले लिया है, तो अदालत कितना अंडरमाइन कर सकती है? अदालत एक सपोर्टिव रोल तो जरूर, पहले भी मैंने बात की थी, बड़े भाई की तरह के इंतखाबात हो रहे हैं, ये तारीख है, मुशावरत कर लें। जी राइट, यू मेड योर पॉइंट, वील स्टॉप हियर और वक्त हुआ एक ब्रेक का, बाद दोबारा। खबर तजिया में एक बार फिर खुशामदीद, और शुरू करते हैं जी मैं साथी मुजम्मिल सोहरवर्दी के बड़े पसंदीदा शेर के साथ के कुछ ऊंज विरावा औखियाँ सन, कुछ जानू मरंदा शौक भी सी। इन मुश्किल रस्तों के ऊपर एक और पड़ाव। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट पिटिशन की कार्रवाई देखी। उनका कहना था कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था कि इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ तरीके से होंगे, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकला से इस्तफसार किया कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम है किसी के ख़िलाफ़ जिसने हमारी हुक्मदूरी की है, और क्या आपने उसके शवाहिद इकट्ठे करके अपने साथ लेकर आए हैं। लेकिन वो जनरल बातें ही होती रहीं, और भी बहुत कुछ हवाले दिए गए जिसकी तफसील में हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। मेरी एक कन्फ्यूजन है जो मैं चाहता हूँ मेरे साथी हल करें, और वो ये है कि जब मैंने मुख्तलिफ जगह पर इसकी रिपोर्टिंग आज की कार्रवाई की देखी तो ज़्यादातर हेडलाइंस ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ और शफाफ इलेक्शंस को यकीनी बनाने का हुक्म, जबकि मुझे लग रहा था उस कार्रवाई को देख के कि शायद ये हेडलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी जहाँ पर वो नज़र आ रहा था वो जो चीज़ बहुत वाज़ह नज़र आ रही थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो जो कानूनी तरीक़ाकार है उससे बाहर ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत भी बहुत झिलाई, बार बार उनसे पूछा गया मुख्तलिफ दस्तावेज़ात के बारे में, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बारे में। उनसे ये भी कहा गया कि आपने इलेक्शन कमीशन से जब बात की तो उनका क्या जवाब था। जो कंप्लायंस रिपोर्ट 22 दिसंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई उसका भी हवाला दिया गया, जिसपे तहरीक इंसाफ के वकला ने कहना था कि वो उन्होंने नहीं देखी है। तो क्या मैं सोच रहा था, अखबारों का एडिटर भी रह चुका हूँ मैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या हेडलाइन लगनी चाहिए आज की कार्रवाई की। ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इंतखाबात को साफ और शफाफ और होने का यकीन दहानी कराई जाए, या कोई और होनी चाहिए इसकी हेडलाइन। मुजम्मिल, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हवाले से एदाद-ओ-शुमार सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं जो उनका स्पेसिफिक था। मसलन उन्होंने पंजाब में 389 कागजात जमा कराए हैं, 262 एक्सेप्ट हुए हैं, 127 उनके रिजेक्ट हुए हैं, 67% उनका एक्सेप्टेड रेट है पंजाब में। इसी तरह प्रोविंशियल सीटों पर उन्होंने 769 जमा कराए हैं, 601 उनके एक्सेप्ट हुए हैं और 78% उनका पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में एक्सेप्टेंस रेट। अगर सिंध की बात की जाए तो उनका एक्सेप्टेंस रेट तो 74% है। अगर केपी की बात की जाए तो उनका एक्सेप्टेंस रेट 76%। केपी असेंबली के लिए उनका 83% है एक्सेप्टेंस रेट, जहां पर पीटीआई बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। इसी तरह
बलूचिस्तान में 56% एक्सेप्ट, ओवरऑल जो पूरी पीटीआई का कौमी असेंबली के लिए 70% एक्सेप्टेंस रेट है और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए 78% उनका एक्सेप्टेंस रेट है। तो एक पार्टी जिसके 78% कागजात जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कह रही थी कि हमारे 90% कागजात जो है वो रिजेक्ट हो गए। अब एक फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किए हैं। एक उनसे पूछा गया आपने फिगर कहां से लिए हैं, तो पीटीआई वालों का था कि हमने सोशल मीडिया से लिए। भाई सोशल मीडिया तो यही कह रहा है कि आपके 90% कागज रिजेक्ट हो गए क्योंकि आप उस पर प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन जो फिगर्स हैं वो ये है कि 78% आपके कागजात एक्सेप्ट हुए हैं, 28% आपके रिजेक्ट हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कोई डिफॉल्टर हो सकता है, किसी पर कोई और केस हो सकता है, कोई इश्तिहारी हो सकता है, कोई मफरूर हो सकता है। हर केस को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि किसके कागज क्यों रिजेक्ट हुए। मेरे ख्याल में वो जो पुराना दौर था सुप्रीम कोर्ट का, जब वो सोशल मीडिया के जरिए हम ख्याल बेंचों से हम ख्याल ऑर्डर्स लेते थे, वो अब आजकल नहीं है। तो वकला को बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है और उनकी जो काबिलियत है वो भी खुलकर सामने आ रही है कि उनकी लीगल सेंस कितनी है। मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में सियासी वकला को कानूनी काम करने की आदत नहीं रही है। वो एक वेव के सर पर सुप्रीम कोर्ट आते थे और वेव के सर पर फैसला लेते थे। अच्छा, फटाफट एक जुमले में, हाँ, एक जुमले में मुज़म्मिल साहब हेडलाइन निकालें ना आज की कार्रवाई की। एक जुमले में तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ झूठी साबित हो। आपके अखबार में यही हेडलाइन छपती अंबर? वैसे मुजम्मिल से यही तवक्को थी, मुजम्मिल से यही तवक्को थी। अच्छा, लेकिन अंबर ये देखें, ये फर्क तो नजर आया है ना हमें कि अदालत का भी बार बार ये कहना था कि भाई आपकी ये कंटेम्प्ट पिटिशन है, ये कोई नया मुकदमा आप हमारे सामने नहीं लाए। सो कंटेम्प्ट पिटिशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई करें, आप निशानदही करें कि फ़लाँ फ़लाँ हुकूमती एहलकार ने ये हरकत करके अदालती हुक्म की नफ़ी की है या उसको नहीं माना, तो वो क्या, और उसका हमें कोई जवाब तो नहीं नज़र आया। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुज़म्मिल ने बिल्कुल कुछ तो ज़ाहिर है सही बात की थी कि जहां उनके ट्राइब्यूनल्स का ज़ाहिर है, एक सबसे पहले तो ट्राइब्यूनल्स के फैसलों का भी इंतज़ार भी करना है, फिर ही हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो फिर मैदान में खड़े हो सकेंगे। वो भी देखने की बात है, वो तफसीलात अभी आनी है और वो तनासब जो है वो तो हमें समझ आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना मुकाबला जो कर रही है वो शायद ऐसे ही अब जाहिर हो रहा है कि होमवर्क किए बगैर कर रही है। अब आप देखें कि अगर ये आपसे पूछा जाए कि आपके पास कौन से सबूत हैं, शवाहिद हैं, आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट की थी इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद के हवाले से, वो आपने पूरी पढ़ी और आपने इस पर जवाब दिया और आपने नहीं किया, तो फिर आप अपना केस खुद ही कमज़ोर कर रहे थे। अब मैं कहूँगी कि फेयर होने की बात हो तो भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया भी है जो हुकाम है, जो रेलेवेंट हुकाम है, जिसमें आईजीपी शामिल है। और इसमें मैं कहूँगी कि ये जो मामलात जो इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं, अगर सोशल मीडिया और मीडिया की रिपोर्टिंग पे ही इन्हिसार करना है बजाय कि आप अपना अलग इसको, आप एक लीगल केस को आप सोशल मीडिया या मीडिया केस की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, और यही कमज़ोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र ये है कि बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ और उसके वकला जो हैं वो ऐसी अदालतों के सामने पेश होने के आदी हो गए हैं कि जहाँ पर वो सियासी तकारीर जो है उनको भी कानूनी दलाल के तौर पर ले लिया जाता था, कबूल कर लिया जाता था और उनके नतीजे में फिर फैसले भी सुना दिए जाते हैं। तो लगता नहीं है मुजम्मिल कि अब उनको थोड़ा सा तरीक़ाकार अपना बदलना पड़ेगा? यकीनन बदलना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि सदा बादशाही खुदा की, ये अदालती सहूलतकारी सारी उम्र तो कायम नहीं रह सकती। उन्हें समझना पड़ेगा कि अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो कानून और आइन के दायरे में रह के बात करना चाह रहे हैं। मसलन अभी जो लापता होने वाला केस है, मतलब इत्तेजाज अहसन साहब के पास यकीनन उन तमाम लोगों के वकालतनामे मौजूद होने चाहिए थे जो लापता हुए हैं या जो गायब हुए हैं, जो कह रहे हैं। आप उनके वकालतनामे के बगैर तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। जब उन्होंने आपको ऑथराइज नहीं किया तो आप
खुद ही तो लोगों के खुदाई मददगार और खुदाई गवाह नहीं बन सकते कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में। फिर उन्होंने कहा कि आप 4 लोगों का नाम लेके तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में लीगल पॉइंट्स बहुत कमजोर थे तहरीक इंसाफ के। कंटेम्प्ट पिटीशन में भी, दूसरी पिटीशन में भी ये जरूर है कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक हवा बनाया। वो पहले बनाया कि हमारे कागज जमा नहीं हो रहे, बाद में पता लगा सबसे ज्यादा उनके जमा हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे 90% रिजेक्ट हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि 78% एक्सेप्ट हुए हैं। ओवरऑल रिजेक्शन रेशियो 14% है। तो मेरे ख्याल में जो ये झूठ के सर पे पाकिस्तान को पता करने की कोशिश है ना तहरीक इंसाफ की, वो आहिस्ता आहिस्ता कानून और आइन के दायरे में एक्सपोज हो रही है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें अब सोचना पड़ेगा कि इस झूठ के सर पर 8 फरवरी तक बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो थोड़ा वक्त बचा है हमारे पास अंबर, मैं आपसे चाहूँगा टू टेक योर कमेंट ऑन अ रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ मामला लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है, वो ये कि अब हम जो कार्रवाई देख रहे हैं और जिसमें हमें वकीलों का मेयार भी समझ में आ रहा है, हमें उनके दलाइल का वज़न का भी अंदाज़ा हो रहा है, अदालत के रवैये का भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है। अगर ये लाइव टेलीवाइज ना हो रही होती ये कार्रवाई, तो फिर आपका ख्याल है कि कितनी हमारी समझ के अंदर फ़र्क होता कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ और क्या कहा गया? फिर इसके तो 3 ही ज़राए होंगे इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाएगा। कुछ यूट्यूबर्स होंगे जिनका ज़ाहिर है अपना एक लीनिंग होती है। एक सबसे पहले तो आजकल की दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, अगर कोई बहुत दिलचस्पी रखता हो तो फिर वो थोड़ा सा शायद अगले दिन अखबार पढ़ लेगा या अखबार में या वेबसाइट पर जब आ जाएगा। और फिर तीसरा एक बराह रास्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्लिप्स चलते हैं, वो भी ज़ाहिर है वन साइडेड होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। तो यही ज़राए थे। यहाँ इस तरह से आपको जब लाइव होती है, और मेरे ख्याल में इस तरह का जो पब्लिक इंटरेस्ट का हेयरिंग के केसेस हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दौर में सिलसिला जो शुरू हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। इसमें मेरे ख्याल में आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि ये जो बायस और तासुब का शिकार या सहाफ़ी हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, उनके ज़रिए हम सुने कि क्या कार्रवाई हुई, किसकी क्या काबिलियत हुई और क्या दलाइल हो। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि वी शुड नॉट बी सो क्विक टू मेक जजमेंट्स एज़ वेल। ये हमने बहुत देखा है कि सवालात कभी कभी जजेस की तरफ से सख्त भी होते हैं, बाद में फैसले जो हैं जी इंतज़ार तो करना होता है कि कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल, बट फॉर नाउ आई थिंक कलेक्टिवली वी कैन से ब्रिलियंट वर्क चीफ जस्टिस। और वक्त हुआ है अब एक ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस प्रोग्राम का अगर मैं कहूँगी कि एक टॉपिक या थीम था तो वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आखिरी जो सेगमेंट है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के तौहीन की खिलाफ जो तौहीन मुबैना तौर पर की थी, उस पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक लीडर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आमिर साहब, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्या आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा है, इसका ये मतलब है कि पूरे इंतखाब मुतनाज़ा हो जाएंगे, या आपको लगता है कि ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं इससे ये जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहा है? अंबर, देखें, इसमें ये जो बात है ना, इलेक्शन पूरे के पूरे मुतनाज़ हो जाएंगे। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर गैर मुतनाज़ इलेक्शन आज तक मैंने नहीं देखा। कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का तनाज़ा हर इलेक्शन के अंदर, पिछले 8 इलेक्शन जो मैंने देखे हैं उनके अंदर तो मुझे कोई एक भी नहीं नज़र आता जो कि बिल्कुल ही गैर मुतनाज़ इलेक्शन करार पाया हो। सो कहीं ना कहीं तो इलेक्शन मुतनाज़ होते ही हैं किसी न किसी हद तक। लेकिन यहाँ मेरे लिए ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन या किसी अदालत की तौहीन से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि झूठ का
کوئی نہ کوئی جواب ہونا چاہیے. اگر آپ کے ملک کے اندر ڈیفیمیشن سے متعلق، لائبل اور سلینڈر سے متعلق قوانین ہیں تو ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ بہت ہو گئی کہ جس کا جی چاہے وہ منہ اٹھا کے سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے خلاف کوئی بھی الزام لگا دے، کسی کو کرپٹ کہہ دے، کسی کو پارٹی بازی کا الزام دے دے، کسی کو کوئی اور محرکات جو ہیں وہ اس سے وہ منسوخ کر دے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی سیاست کے مطابق، اور اس کا کوئی جواب نہ ہو کسی کے پاس. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مجھے اس میں اچھی چیز نظر آئی ہے، میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی حمایت میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ شاید ان کو بہت زیادہ کڑی سزا نہ ملے اس الزام کے نتیجے کے اندر بھی. میری دعا ہے کہ وہ چھٹ جائے اس کے اندر سے. لیکن کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے بے وجہ کسی کے اوپر لگ بھگ یعنی قسم کی الزام تراشی کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی قانونی ریڈریسل جو ہے اس چیز کا وہ ضرور اویلیبل ہونا چاہیے. اور یہ اگر مجھے ہوتا ہوا نظر آئے گا تو میں اس کو خوش آئندی کہوں گا، قطع نظر اس سے کہ وہ عمران خان اس کے اعزاز میں ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، یا آصف علی زرداری صاحب ہیں، یا نواز شریف صاحب ہیں. ٹھیک ہے. مزمل، عمران خان صاحب کے خلاف تو بہت سارے کیسز ہیں، لیکن میں آپ اور فواد چودھری صاحب کے خلاف بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فواد چودھری کے لیے بھی اب آگے چل کر سیاست میں حصہ لینا مشکل ہو جائے گا؟ فرد جرم تو عائد ہو گئی ہے، اب آگے نااہلی تک بھی بات جا سکتی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں شفاف انتخابات کمزور الیکشن کمیشن کے ذریعے تو ممکن نہیں. اگر آپ فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مضبوط الیکشن کمیشن چاہیے ہوگا. اور اگر آپ ایک روزانہ اٹھیں اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو جلسوں میں گالیاں نکالنے لگ جائیں گے اور پھر اسی الیکشن کمیشن سے شفاف انتخابات کا مطالبہ بھی کریں گے تو یہ ممکن نہیں. سب سے پہلے تو آپ کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پلیئرز ہیں، انہیں الیکشن کمیشن کا احترام کرنا پڑے گا. جیسے کہ کسی بھی کھیل میں امپائر کا احترام، جو امپائر کا فیصلہ نہ مانے وہ گیم سے آؤٹ ہو جائے. جس طرح کی زبان فواد چودھری صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے استعمال کی، جیسے جلسوں میں عمران خان صاحب انہیں پکارتے تھے، لیکن فواد چودھری سے کم معذرت بھی کی تھی. سب نے معذرت کافی نہیں ہے. اگر ہم آج سزا نہیں دیں گے تو پھر کل سب کریں گے. یہاں تو گالم گلوچ کا ایک جمعہ بازار لگ گیا پاکستان میں کہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بریک لگانے کے لیے آپ کو سزائیں دینی پڑیں گی تاکہ آنے والوں کو یہ سمجھ آئے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. معافی اور درگزر سے پاکستان کو نقصان ہوگا، الیکشن کمیشن کو نقصان ہوگا، جمہوریت کو نقصان ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ملک میں شفاف انتخابات کی راہ میں رکاوٹ آئے گی. اگر آپ نے اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا احترام بھی چاہتے ہیں. اگر آپ الیکشن کمیشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بلی کریں، گالم گلوچ ہوں اور معافی ہماری، اگر ہم پھنس جائیں تو معافی قبول ہو جائے تو سب نکالیں گے. لیکن مزمل، میرا ایک اور سوال ہے. میں اتفاق کرتی ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری کا پولیٹیکل کریئر بھی خطرے میں ہے؟ جی، گالی کوئی بھی نکالے اس کا کیریئر خراب. تو 5 سال ہے نااہلی، اب کیریئر 5 سال سے زیادہ تو نااہلی ہے ہی نہیں ہے، تو سزا تو ملنی چاہیے گالم گلوچ کی، برا بلا کرنے کی، بلی کرنے کی. ان کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ میں تو ایک جماعت کا ترجمان تھا، مجھے جماعت نے کہا گالیاں نکالو، میں گالیاں نکالنا شروع ہو گیا. بھائی آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں، آپ کو جماعت نے کہا جا کے چیف الیکشن کمشنر کو گالیاں نکالو، آپ نے نکالنی شروع کر دی. آپ نے جماعت کو نہیں سمجھایا یہ قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے نکالنی شروع کر دی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں عامر صاحب سے متفق نہیں ہوں. سخت سزائیں ملنی چاہیے تاکہ آئندہ راستہ رکے. اچھا عامر صاحب، اب اختلاف آ گیا تو پھر اب آپ اس کا جواب ہی دے دیں. اور ساتھ ہی مجھے ایک اور میں اضافی سوال ڈال دیتی ہوں، کیا تحریک انصاف نے پھر غلطی کی یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بار بار ٹارگٹ کرے، ہدف بنائے، آخر میں نقصان کی اسٹریٹجی ہے لیکن یا فائدہ ہوگا؟ ایبسلیوٹلی امبر، اور یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ محدود نہیں ہے الیکشن کمیشن تک. تحریک انصاف نے جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ سے دور کیا، انہوں نے پاکستان کی فوجی قیادت کو اپنے آپ سے دور کیا، انہوں نے ایک طرح سے
جو पाकिस्तान का सबसे ताकतवर रियासती इदारा समझा जाता है उससे अपने आप को दूर किया। इसी तरह से अब वो इलेक्शन कमीशन को भी दूर कर रहे हैं। वो उनकी एक पॉलिसी है, वो लोगों के जज्बात को मुश्तइल करके और अपने आप को सबसे अफजल साबित करने की कोशिश करते हैं गाली गलौज के ज़रिए। अब इसके अंदर देखें, ये बातें हम खुल के इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ कि अब इसके अंदर मेरे नज़र के अंदर कोई शक व शुबा रहा नहीं। लेकिन अंबर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म की डायरेक्टर हैं। जब आप सहाफ़ियों की ट्रेनिंग करते हैं तो आप उनको डेफेमेशन, लाइबल और स्लैंडर के बारे में क्या बताते हैं कि क्या उसका कोई जवाब नहीं होता एक महज़ माशरे के अंदर, या नहीं होना चाहिए, या उसकी कानून की अमलदारी में? इसका मैं भी जवाब दूंगा। पहले अंबर दे ले। मैं तो यही कहती हूँ कि हम तो यही सहाफ़ियों को सिखाते हैं कि ये पाकिस्तानी क़वानीन है, आप इससे ज़ाहिर है एक पाँव इधर रखेंगे तो आपको मसला हो सकता है। बेहतर है कि जो आप वो भी काम करें वो इस दायरे कार में रहकर और कानून के अंदर रह के करें। कम मसले मसाइल होंगे, आप खुल के बात कर सकेंगे। अगर आप तमाम जो सहाफ़ती और कानूनी आप जो तकाज़े हैं पूरे करेंगे तो आई थिंक ये सबक फिर सियासी जमातों के लिए भी होना चाहिए। जी मुजम्मिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान की जुडिशरी एट फॉल्ट है। पाकिस्तान में बेहतरीन डेफामेशन के कानून हैं, बल्कि यहाँ तो क्रिमिनल डेफामेशन के भी कानून हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया ने डेफामेशन के किसी मुकदमे का आज तक फैसला नहीं किया। मैंने ज़ाती तौर पर डेफामेशन का एक मुकदमा जीता, 10 साल लगे। और जब मुझे केस लॉ लाने के लिए कहा गया कि आप जरा केस लॉ लेके आए कि आज तक क्या हुए, तो मुझे 10 लाख से ऊपर कोई जुर्माना नजर नहीं आया। वो भी एक था किसी बहुत छोटे से अखबार के ऊपर। कोई सजा नहीं नजर आई, कोई केस लॉ नहीं मिला मुझे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी यहाँ इज्जत के कत्ल को कत्ल नहीं समझती है। वो समझती है कत्ल वही है जो जान से किया जाए, किसी की इज्जत का कत्ल यहाँ पे कत्ल नहीं समझा जाता। जब तक जुडिशरी लॉ में लिखा है कि 90 डेज में डिसाइड करना है, क्यों पाकिस्तान के डेफेमेशन के मुकदमात के फैसले लंदन में हो रहे हैं? क्यों लोग लंदन में जाके मुकदमा ठीक है मुजम्मिल, आपका मौक़िफ़ आ गया और अब आपने ये 10 साल केस लड़ा था। मुझे समझ आ गई हम आपको क्यों नीम वकील समझते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आमिर साहब और मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर खबर और तज्ज़िया की टीम की तरफ से शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।